राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। किछि नीतिबाणी रही बा नीति श्लोक रही, जो श्लोकटी बा जो शास्त्र कथाटी मनुष्यर भाग्य को परिवर्तन करिथाए। अर्थात यदि आपण नीति नियम पालन करुचंती, शास्त्रगत वाणी को पालन कर तार अनुगामी हेउचंती, ताले कोन हबो ना निज जीवन सुखमय हेबा सहित निज परिवार समाज देश भी सुखमय हेई पारिबो। जेमितिका ये होची गोटे शास्त्रगत कथा बा नीतिगत कथा बा साधु कथा बा साधुवाद कहले भी कौनसी अत्युक्ति हेबो नाही बा कौनसी भूल हेबो नाही। ना बेले बेले होइत्र कोन हुए ना हमें भाबू कोन ना आज गोटे हमर जगह को जीवार अछि ना थाउ आज जीवानी काली जीवा, आज एटा करिवार अछि नाही थाउ आज करवानी काली करवा। किंतु प्रत्येक जीवर मनुष्यर वर्तमान समय ऊपर ही केवल अधिकार अछि। आसंता काली जो समयटी आसीबो ता उपरे मनुष्यर कोनोसी प्रकार दाबी बा हकदार नाही। काली सकाळ किए देखि परिबा किए देखि पारिबा नाही ताहा काहाकू जणा नथाए। तबे कथा होची ये तो हमें साधारण मनुष्य कथा कहूछु, बेले बेले देवदेव महादेव कथा कहतु कि अन्य देवता कथा कहतु बा राक्षस मान कथा कहतु बा मुनि ऋषि कथा कहतु बा आउ कहारी भी कथा कहतु ना, मनुष्य बा देवता माने बेले जहाँ भावंती बा मुनि ऋषि माने जहाँ भावंती ताहा कर्मरे परिणत हेई पारे नाही। तो सेही कथाटाकू आखि आगे रखी आमे किछि जिनिस जानिबा, से रामायण उपर से कथाटी को आनिबा ना कौन से रावण श्रेष्ठ योद्धा थिले, बहु बड़शाली थिले, बहु ज्ञानी थिले, बहु नीति नियम अधिकारी थिले, बहु त्यागी थिले। तांको पाखरे ज्ञान बा शास्त्र कौनसी अभाव भी नथिला, तापरे भी से किछि काम करबा को चाहुतिले, जो काम गुड़ा को हेई पारिला नाही बा अधारे रही गला बा बर्तन सुधा हेई पारि नाही। से त्रेतया युगर कथा त्रेतया युगर हेई पारला नाही, द्वापर युगर भी हेई पारला नाही, कली युगर भी हेई पारला नाही। तले कोन सब से कथा गुडी थिला, आसंतु से कथा बा जिनिस गुडी को जानिबा को चेष्टा करिबा। प्रथमटी कोन थिला ना प्रथमटी थिला जे महाप्रतापी रावण चाहुतिले से एमिति गोटे निशुणी बा सड़क तैयारी करिवे, जो निशुणी बा सड़कटी मर्तलोक रु स्वर्गलोक को लंबिथिबो। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव मर्तलोक रु सीधा स्वर्गलोक को जाई परिबे से निशुणी बा सड़क माध्यम रे। रावण चिंता कले आज नहीं काली करबी, काली नहीं पर दिन करबी, ए मास नुहे आर मास करबी, ए वर्ष नुहे आर वर्ष करबी, एमिति भाबी भाबी से मरी गले सत, किंतु से सेतु बा से सीढ़ी बा से सड़क को निर्माण करि पारिले नाही,
ଯେଉଁ କାମଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ରାବଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ତ ବହୁତ ପାଣି ରହିଛି, ସେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ମଧୁର କରାଯାଆନ୍ତା ବା ମଧୁର କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିବି, କାଲି କରିବି, ପରଦିନ କରିବି, ଆର ମାସରେ କରିବି, ଆର ବର୍ଷରେ କରିବି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ ପାଣିକୁ ବି ମିଠା କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କାମଟି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ହେଇ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଲା। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରଟି ହେଲା କଣ ନା, 3 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ସେ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ବା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ରାବଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମଦ ଦେହର ଯୋଉ ଗନ୍ଧଟି ଅଛି ବା ମଦର ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟି ଅଛି, ତାହାକୁ ଗନ୍ଧହୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଗନ୍ଧହୀନ କରିଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ମଦକୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କରିପାରିବେ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପାନ କରିବେ, ଦେବତା ମାନେ ପାନ କରିପାରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପାନ କରିବେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପାନ କରିବେ, ଏମିତିକି ସମସ୍ତେ ପାନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ମଦର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ବା ବାସ୍ନା ନଥିବ। ଏଇଟା ବି ସେ ଭାବିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ରାବଣ ଦେଖିବାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଳା ଥିଲେ ବା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାବଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜଗତଟାକୁ ଗରା କରିଦେବି ବା ସଫା କରିଦେବି। ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରା କରିଦେବି, ଆଉ କଳା କାହାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉପଦେଶ। ନା କଣ ସେ ଉପଦେଶ? ଯୋଉ 4ଟି କଥା ସେ କହିଲେ ତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଆଜି କରିବି, କାଲି କରିବି, ପରଦିନ କରିବି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କରିବି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ ପାଣିକୁ ସେ ମଧୁର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପିଉଥିବା ମଦକୁ ସେ ଗନ୍ଧହୀନ ବା ବାସ୍ନାହୀନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ନରନାରୀକୁ ସେ ଗରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି କଣ ଯେ ଆଜିର କାମ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଆଜିର କାମକୁ କାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର କାମକୁ ଆପଣ ଆଜି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ କାଲି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିର କାମକୁ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପରି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଧୁରା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ହଉଛି ମହାନ ପ୍ରତାପୀ, ମହାନ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ଯାହାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ଥିଲେ, সেই ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ରାବଣଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯିଏ ଆମକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାର କାମକୁ କାଲିକି କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋ ପରି ଆପଣ ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ରାବଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି,
ବହୁତ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେବ ଦାନବ ମାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦରେ ରଖି ଦାସ କରି ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ଯେହେତୁ ସେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅହଙ୍କାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅବହେଳା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ନା କାରଣ ବଶତଃ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପରି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ କିଛି କାମକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ବା ଅଧର ରଖି ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ହେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମୟର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ପରିସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାଲିକା କାମକୁ ଆଜି ସାରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ, କଲ୍ୟାଣମୟ ହେବ, ସବୁ କାମ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ବୋଲ ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ, ବୋଲ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ କି ଜୟ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ସିୟା ରାମ।